सत श्री अकाल जी। पंजाब दे विच ड्रग वाला इशू हुण नवां निगा, बहुत पुराना, तकरीबन दहाके तो उपर हो गया पंजाब नूं ड्रग नूं झलदियां, ड्रग नूं भुगतदियां। पता ही नहीं किन्ने क नौजवान इस चिट्टे ने निगल लए। तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट दे विच एक नशा छड़ाऊ सेंटर पिछली गठजोड़ की सरकार ने बनाया सी। और इत्थों तक कि उस वेले ਜਿਹੜੇ लड़कियां दे वास्ते, लेडीज़ दे वास्ते भी एक नशा छड़ाऊ सेंटर खुलिया सीगा अमृतसर दे विच, जे तुहानूं याद होवे। अमृतसर तो याद आया कि अमृतसर दे विच एक विधवावां दी बस्ती भी है, ਜਿਹੜੇ नशा करके तुर गए उन्हां विधवावां दी बस्ती। अक्सर यह चर्चा का विषय बनती रही। होया कुछ नहीं, सही मायनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਗਲਰ, ਕੁਛ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਕੁਛ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮਾੜੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾੜੀ ਆ, ਪਰ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ हो ही नहीं सी सकता कि एडे वड्डे पद्धर के उत्ते जिहड़ा ये चले जाता कारोबार। अक्सर एक गल कह दी जाती है कि जी ये तो सरहद पारों आउंदा पाकिस्तान सुटदा, कोई शक नहीं, बहुत वड्डी मात्रा दे विच जिहड़ी हैरोइन आ वो सरहद पारों आउंदी है। पर एक गल जिहड़ी जिहनूं हमेशा लुको लिया जाता वो ये कि सिंथैटिक ड्रग जिहड़ी है वो कित्थे बनदी है, वो किसी सरहद पारों नहीं आउंदी, बल्कि वो इत्थे बनदी है। हरदयाल सिंह मान होरी जो SSP पटियाला सन तो उन्होंने उस वेले बहुत सारिया इस तरह दी फैक्ट्रियां जड़ियां सीगियां ना सिर्फ लभियां बल्कि उन्होंने उत्ते मामले भी दर्ज किए, जड़ियां कि हिमाचल प्रदेश दे विच चलदियां सन फार्मासूटिकल दे नाम दे हेठ। उत्थे बहुती ड्रग जिहड़ी उत्थों फिर बन के मिश्रण बना के इस सिंथैटिक ड्रग जिहड़ी वो बनदी सी। मतलब कि उहदे तां हालात ये ने भी 4 पैसे लाए तो कई हज़ार कमाए। इस लैवल की सिंथैटिक ड्रग बनती सी जिहड़ी कि मारू भी हुई, जिहदे ओवरडोज के नाल जिन्ने मौतां होईयां जां हो रही ने वो बहुती उहदे विचों सिंथैटिक ड्रग है। ये तुहानूं याद होवे तां जलंधर दे नेड़े आइस ड्रग का कारोबार फड़िया गया सीगा। राजा कंदोला जिहड़ा सीगा वो एक बहुत वड्डा ड्रग के मामले दे विच वड्डा नाम सी, जिहदियां सिद्धियां तारां जिहड़ियां वो कैनेडा दे विच भी जाके जुड़दियां रही ने समय समय के। बहुत सारे नाम जिहड़े वो सामने आउंदे रहे हैं कि उहदे, और उन्हें इत्थे अपना एक बहुत वड्डा फार्म हाउस बनाया होया सीगा। उत्थे उस फार्म हाउस दे उत्ते नामवर पुलिस अफसरां दे जाण दी चर्चा उदों भी चलती सीगी, पर गल किसे तन पत्तन जिहड़ी वो लगी नहीं। ओहदियां जिहड़ियां लड़ियां सी वो जाके जोड़ियां नहीं गईयां। वो अफसर किहड़े सन सब नूं पता, बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ बल्कि जिहड़ा वो पता है। फिर एक जदों यह सरकार बदल गई तो उन्होंने STF जिहड़ी लाई, जदों शुरुआती दौर दे विच फ्री हैंड दिता गया हरप्रीत सिंह सिद्धू होरां नूं, तो उन्होंने एकदम बड़ी तेजी लियाती और उदों कुछ लग्या कि यह मामला जिहड़ा किसी ना किसी तन पत्तन लग सकता है। ये ठीक है कि ड्रग कंप्लीट सोसाइटी चों मकाई नहीं जा सकती, पर उन्होंने ठल तां पाई जा सकती है जे कोई ऑफिसर जां कोई सरकार जिहड़ी खास तौर के उत्ते चाहे तां। उदों बाद फिर हरप्रीत सिंह सिद्धू होरी बदल दिते गए, वो फिर लिआंदे गए, पर उन्होंने कोले फ्री हैंड उदों नहीं सी। जे तुहानूं याद होवे तां एक इंस्पैक्टर जिहड़ा वो फड़िया गया सी इंद्रजीत, उदों भी ये तारा बहुत दूर तक जुड़ियां सन। एक SSP जिहड़ा उस वेले मोगे दे विच तैनात सी, उहदा भी उदों उहदी इन्वैस्टिगेशन जिहड़ी आ वो हुई सीगी। जे इन्वैस्टिगेशन की गल चली है तो 3 इन्वैस्टिगेशन जिहड़ियां वो हाई कोर्ट दे विच पईयां ने। एक इन्वैस्टिगेशन हैगी आ जिहड़ी इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट दे निरंजन सिंह होरां दी, एक इन्वैस्टिगेशन हैगी आ हरप्रीत सिंह सिद्धू होरां दी जिहड़े STF दे चीफ ने, और एक इन्वैस्टिगेशन है सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय होरां दी जिहड़े कि DGP दे रैंक दे ऑफिसर ने, पंजाब दे विच खुड्डे लाइन लाए हुए ने पर DGP रैंक दे वो ऑफिसर ने। ये तिन्ने जिहड़ियां जांच ने वो पईयां ने हाई कोर्ट दे विच। ये पता नहीं कदी लिफाफे जिहड़े वो खुल सकणगे जां नहीं।
ਹੁਣ इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰੱਗ ਕੰਪਲੀਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੂੰਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਲੱਕ ਤੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਾਣੋ ਵਾਲਾ ਨੈਕਸਸ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਣੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੀਪ ਵਾਲਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁਣ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਫੜੋ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਨਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਲੈ ਲਈ, 2 ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਟੇਬਲ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਚ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ 10-10 ਟੇਬਲ 15-15 ਟੇਬਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਰਚੂਗਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਕਿ STF ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੁਰਦੀਪ ਤੋਂ, ਰਾਣੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਏ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮਿਲਵਾਇਆ। IG ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਹਵਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਈ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਬਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਭਾਗ ਇਹਦਾ ਲੀਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਉੱਥੇ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 3 ਲਿਫਾਫੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 5 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ IPS ਨੇ, ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੇ, SPD ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ DSP ਨੇ, ਕਰਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ DSP ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਰਾਣੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੀਪ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਡਰੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਸ ਡਰੱਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਅਫਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ
ਤਕੜੇ ਦਾ 70 ਵੀ 100 ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਲੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੋੜਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ IG ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। IG ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, IG ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਸ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੋ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ IG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਮੇਲ ਕਰਵਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਅਗਲੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਇਹਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਡ ਇਸ ਈਅਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਖਲਵਾ ਲਏ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।